Okay, hello everyone. Good evening. Hope you all are enjoying the party. I have a few words for the people who came and the family. And friends. And friends, yes. I promise I will not take that much time of yours. You can continue with your whatever is you're going with you. And so I personally thank each and everyone who came to this party and made this event a big success and giving Venkat such a big surprise. You want to stand here? Can you please come here and stand here so that it will be a strength for me. Thank you very much. And my special thanks to my Bavagaru. Bavagaru, ఒకసారి ఉంచండి. And Sunita Akka, where is she? Can you please come here? Okay, my special thanks to my Bavagaru and my co-sister who flew thousands of miles for this event, only for this event. And I would really appreciate a big applause for them. And I also would like to thank all the cousins and friends who came from different states. And I hope Venkat is surprised. Yes. I hope it's a pleasant surprise for him with his friends, family, and near and dear. So, yeah. Sometimes, life gets so busy that we take it granted for everything and ignore appreciating the loved ones. And I would like to take this opportunity to say few kind words about Venkat, only today. And he's definitely a loving husband. Maybe I don't tell much, a lot. But today I'll agree in front of everybody. No spouse does that. He's a loving husband and caring and responsible father and a great friend to most of you. I mean, all of you. Hopefully. Hopefully. I always had the freedom, the same freedom, similar freedom that that my dad used to give me. And he gave the same freedom for me in the last 20 years. And sometimes I took it forcefully from him. And he never said no. Maybe he's upset a little bit, but at that time, he never said no. And No option anyway. No choice. and our daughters and I are very grateful to have him in our lives. And it was, everybody knows it was a rough time for him last few years. But we just wanted to, me and Sariya and Manu wanted to give this surprise to him for his 50th. And one last thing, always remember that you are the reason behind the happiness of me and my daughters. Thank you for being for us, and once again wish you a very happy 50th birthday and have a blast with your friends. Just and for family. today, no 50. And and from now it is he is old. It's a stamp on him. Old. Okay, thank you once again. Thank you one and all. Thank you. Everyone for coming, and I want to thank everyone who bought tickets to fly here for today. I also want to thank Sindhu Akka. She's sitting in the very back. She helped a lot with this event. So thank you for coming. I'm honored to stand here today and celebrate my dad's 50th birthday. I know a lot of you are thinking, wow, he doesn't even look older than 70, but he's only 50. So today is not about the numbers of candles on the cake. I don't think we can fit 50 candles on a cake, but it's about celebrating a father who has been a guiding light and a pillar of kindness through me and my sister's lives.
It's impossible not to reflect on the countless memories we've shared. As you hit this significant milestone, it's also not about looking back at what's been done, but also all the adventures ahead. I know you have a lot more planned. You taught us the value of hard work, the importance of kindness, and the value of a very bad joke. So let's dedicate this night to my father, who has built a home filled with love and laughter, and may your coming years have much joy and success. Happy birthday. Thank you. మేము యూజువల్లీ యూఆర్ కాల్డ్ నాని ఇన్ మై హౌస్ చిన్నప్పటి నుంచి సో వీడు మా జనరేషన్లో మా ఫ్యామిలీలోనే లాస్ట్ అండి, అందరికంటే చిన్నవాడు అన్నమాట, బాగా చిన్నవాడు. సో నేను మా కజిన్స్ వాళ్ళని కూడా వీడియోస్కి అడిగినప్పుడు కూడా ఏంటి రాడికి అప్పుడే 50,000 వచ్చేసినాయా, అలాగా ఇంత చిన్నోడే కదా ఇంకా అని చెప్పి అన్నారు. అంటే అంత చిన్నవాడు అన్నమాట అండి, అందరూ కిట్ కింద చూసుకుంటారు టుడే స్టిల్. వీడికి నేను కూడా ఆశ్చర్యపోయాను మాట 50,000 చేసుకుంటున్నామంటే నిజంగా వెరీ సర్ప్రైజింగ్ టు ఇయర్ అండి యాక్చువల్లీ. అంటే నేనంటే బికాస్ ఆఫ్ మై ఫాదర్ హెల్త్ రీచ్ అదిని యాక్చువల్గా ఆఫ్టర్ డిగ్రీ నేనే టేక్ కేర్ చేసుకున్నానండి. బికాజ్ అంటే నాకు తమ్ముడి కంటే కొడుకు కిందే లెక్కండి, వీడు పెద్ద కొడుకు అనుకుంటాను నేను ఇవాళకి. ఎందుకంటే వాడు కష్టపడి నేను సపోర్ట్ చేశాను అంతే అండి, కష్టపడి అమెరికా వచ్చి సెటిల్ అయ్యి ఇవాళ నిజంగా మీ అందరి ముందు ఇలా ఉంది నేను ఉన్నానంటే నిజంగా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నాను నేను ఈ సక్సెస్కి. అదిని నాకు వర్డ్స్ రావట్లేదు. గ్రేట్ ఈవినింగ్ అండి మీతోటి ఇక్కడ ఉంటాం. పూర్ణిమ కూడా చాలా కష్టపడింది లాస్ట్ 4 months నుంచి, చాలా అసలు ఆర్గనైజ్ చేసింది, బాగా చేసింది. థ్యాంక్ యూ అమ్మా పూర్ణిమ, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మా తమ్ముడికి ఇలా చేస్తామని నేను ఐడెంటి ఎక్స్పెక్ట్ నిజంగా రాకపోయి ఉంటే ఇక్కడ మిస్ అయ్యేవాడిని. చాలా ప్రెషర్లోనే వచ్చానండి, నాకు నిజంగా చాలా అక్కడ వర్క్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్గాను. బికాజ్ ఆఫ్ తన గురించి వచ్చాను, మా తమ్ముడి గురించి వచ్చాను ఇక్కడ ఈరోజు ఎలా ఉన్నానంటే ఇక్కడ. ఇంకా వ్యూవర్స్ అంటే మోర్ దెన్ సన్ అండి, ఎందుకు నా పెద్ద కొడుకు, నా పిల్లలు ఇక్కడే చదువుకుంటున్నారండి. 6 years నుంచి మా అబ్బాయి ఇక్కడే ఉన్నాడు, అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్గా వచ్చేసాడు ఇక్కడికి. సో వాళ్ళని మా అమ్మాయి కూడా ఇక్కడే ఉంది. ఈ ఆడే గైడ్లైన్స్ తోటి వాళ్ళు ఇక్కడ చదువుకుంటున్నారు, చేస్తారు మొత్తం అంతా. మీరు ఉన్నారని నమ్మకంతో మా బాబు మరితో ఉన్నారని ఇక్కడ కిరణ్ కుమార్, అలాగే శానరామన్లో ఉంటాడు. వీళ్ళిద్దరు ఉన్నారని ఇక్కడ పంపించిన పిల్లలు మేమిద్దరం లోన్గా ఉంటున్నాం ఇండియాలోను. వాళ్ళు ఇక్కడే ఉంటున్నారు, లాస్ట్ 5 years నుంచి ఇక్కడే ఉంటున్నారు ఇద్దరు. వీళ్ళ సపోర్ట్స్ తోటే ఉంటున్నాం ఇక్కడ, మేము అలా బతుకుతున్నాం అక్కడ. మా వైఫ్కి ఇస్తాను, నేను నాట్ ఏ గుడ్ స్పీకర్, సారీ. షీ ఈస్ ద ప్రొడ్యూసర్ యాక్చువల్లీ, మై వైఫ్ ఈజ్. నేను శ్రీవల్లిలో మూవీ తీశానండి మన విజేంద్ర ప్రసాద్ రాజమౌళి ఫాదర్ తోటి. నువ్వు ఒక వెబ్ సిరీస్ తీసావు, రీసెంట్గా వస్తుంది కమింగ్. షీ ఈస్ ద ప్రొడ్యూసర్ యాక్చువల్లీ, నేను బ్యాక్ బోన్ అండి, అకౌంటెంట్ని. వన్స్ అగైన్ నాని, హ్యాపీ 50th బర్త్డే. Thank you for coming. ఇలా నిన్ను 100 ఏళ్ళు ఉండాలని, ఆరోగ్యాలతో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. వన్ మోర్ థింగ్ అండి, నిజంగా మా వాడికి 2017లో 16లో హార్ట్ అటాక్ అయితే మన స్ట్రోక్ వచ్చినప్పుడు చాలా కంగారు పడ్డాను. మా కజిన్ బావగారు ఏంటి, మీరు ఫ్రెండ్స్, మీ సహాయకారంలో ఇవాళ ఇలా ఉన్నాను. నిజంగా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యూ అండి. అందరికీ పేరు పేరు ప్రదర్శన చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే ఇవాళ నా తమ్ముడిని ఇలా చూసుకోగలుగుతానంటే మీ అందరూ దయ వల్ల నిజంగాను. థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. థ్యాంక్ యూ. హాయ్ అండి, నాకు నాని అంటే మా పెళ్ళి 26 years అయిందండి. సో నాకు 26 years 6 months నుంచి నాని నాకు తెలుసు. ఎందుకంటే మా ఎంగేజ్మెంట్కి పెళ్ళికి 6 months గ్యాప్ ఉండింది. అయితే అప్పుడు నాని ఎలా ఉండేవారంటే, మేము 2nd floorలో ఉంటే లిఫ్ట్ క్లోజ్ చేసిన సెకండ్కి బైక్ స్టార్టింగ్ వినిపించేది మాకు. ఆయన వాళ్ళు లిఫ్ట్ యూజ్ చేస్తారంటే లిఫ్ట్ లేట్గా వెళ్తుందని మెట్లు దిగి వెళ్ళిపోతూ ఉండేవారు. మా పాప 6 months ఉంటే దాన్ని పట్టుకుని వెళ్ళిపోయి బైక్ ఎక్కేసేవారు ఆయన. లిఫ్ట్లో క్లోజ్ అయ్యేది, బైక్ స్టార్ట్ అయ్యేది. మా అమ్మగారు ఉండేవారు, అయిపో లబ్బో దిబ్బమనేవారు. ఈరేంటి ఈ 6 months ఏమేమి పట్టుకుని బైక్ అంత యాక్టివ్గా ఉండేవారు నాని. నిజంగా మాకు పెద్ద కొడుకులాగానండి. అంటే
నాకు పెళ్ళి అవ్వకముందు ఎంగేజ్మెంట్ అయ్యాక మేము కలిసినప్పుడు నా హస్బెండ్ నాకు చెప్పింది ఏంటంటే నాకు కొన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి, నా బ్రదర్ ఈజ్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ అని నాకు చెప్పారు. ఎప్పుడైనా పెద్ద కొడుకులైనా ఫీల్ అయ్యారు. ఇప్పుడు మా పిల్లల ఉద్యోగాల కోసం మేము ఎలాగ అనుకునేవాళ్ళం, అప్పుడు నా తమ్ముడు గురించి కానీ మా మరిది గురించి కానీ అప్పుడు మేము వీళ్ళకి వీసాలు రావాలని H1 రావాలని ఎలా ఫుల్ చేసేవాళ్ళం. మళ్ళీ ఇన్ని ఇయర్స్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మా పిల్లల కోసం అలా చేస్తున్నాం. పిల్లలు ఇక్కడికి వచ్చేసినా మేమేం ఒంటరిగా లేవండి, మాకు 2 పెద్ద పిల్లలు ఉన్నారు, మా అమ్మగారును మా అత్తగారును. సో మాకేం టైం పాస్ లేకుండా అయితే ఉండదు. కానీ నాని మా బ్రదర్ వీళ్ళందరూ ఇక్కడ ఉండి మా పిల్లలకి చాలా సపోర్టింగ్గా ఉంటారండి. నాని 50 ఇయర్స్ వచ్చినాయి, ఆయన అంత మెచ్యూర్డ్గా ఇలా ఉన్నారంటే నాకు సర్ప్రైజింగ్గా ఉంది. 25 ఇయర్స్లో నిజంగా 50 ఇయర్స్ మ్యాన్ లాగానే తయారయ్యారు, అంత యాక్టివ్గా ఉండేవారు. నాకు మీ అందరికీ తెలుసు ఆయన చాలా ఫ్రెండ్లీ అండి, బాగుంటారు. మా ఫ్యామిలీలో ఏది వచ్చినా కూడా ఆయన అందరికంటే చిన్నవాడైనా ఆయన ఎక్కువ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటారు. దేని గురించి అయినా కూడా గైడెన్స్ ఇవ్వడానికి కానీ సలహాలు చెప్పడానికి కానీ మరే విధంగా కూడా. సో ఆయన 50th బర్త్డేకి రావాలని మా హస్బెండ్ చాలా కోరుకుండింది. ఆ వంకేసుకుని నేను కూడా వచ్చేసాను. మా హస్బెండ్ అయితే పంపాలనుకున్నానండి, ఆయన చాలా బ్రదర్ అంటే చాలా ఇష్టము. దాన్ని మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ యువర్ బర్త్డే అండి. ఇంకా ఎన్నో పుట్టినరోజులు హెల్తీగా చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నామండి. ఆయన హెల్త్ బాగున్నప్పుడు సపోర్ట్ చేసి మీ అందరికీ కూడా వన్స్ అగైన్ మా ఫ్యామిలీ అందరి తరఫున థ్యాంక్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.